뉴저지 팰리세이즈 파크 한인 밀집 지역에서 최근 잇따른 이민 단속으로 주민 불안이 커지고 있는 가운데 저시카 타이머 연방 하원의원이 오늘 팩팍시청에서 이른바 아이스 기준법을 공개하고 추진한다고 밝혔습니다. 어제 저녁 맨해튼의 한 호텔에서 반아이스 시위가 벌어져 수십 명이 경찰에 체포됐습니다. 미네소타주에서 한 모병관이 고등학생들에게 입대를 통해 부모의 추방을 막을 수 있다는 취지의 이메일을 보내 논란이 일고 있습니다. 연방정부가 75개국에 대한 이민비자 발급을 중단한 여파로 다음 회계연도에 취업이민 영주권 기회는 늘어날 수 있다는 분석이 나왔습니다. 아이비리그 명문 예일대학교가 오는 2026년 가을 학기부터 저소득층을 넘어 중산층 가정까지 재정 지원을 대폭 확대합니다. 오늘 연방준비제도가 기준금리를 현 수준으로 동결했습니다. 연준은 고용 증가는 여전히 낮고 인플레이션도 다소 높은 수준을 유지하고 있다고 설명했습니다. 헬문스버그의 최우선의 목표는 최고의 고객 서비스를 제공하는 것입니다. 전문 세일즈팀과 함께하는 고급 쇼룸에서 여러분이 좋아하는 메르세디스 벤츠 모델을 만나보실 수 있습니다. 헬문스버그와 함께라면 완벽한 차량을 찾는 데 필요한 모든 것이 준비되어 있습니다. 안녕하십니까. KBTV 뉴스9 신영주입니다. 뉴저지 팰리세이드 파크 한인 밀집 지역에서 최근 잇따른 이민 단속으로 주민 불안이 커지고 있는 가운데 조시가 타이머 연방 하원의원이 오늘 주민 안전과 아이스 단속 기준 강화를 골자로 한 이른바 아이스 기준법을 공개했습니다. 단속 과정의 기준을 명확하게 하고 공공 신뢰를 회복하자는 취지입니다. 오늘 뉴저지 팰리세이드 파크 시청에서 조시가 타이머 연방 하원의원이 연방이민사관 단속국 아이스의 단속 기준 강화를 골자로 한 이른바 아이스 기준법을 공식 공개했습니다. 최근 뉴저지를 비롯한 전국 곳곳에서 연방이민 단속 과정 중 총격 사건과 미국 시민 노인 체포 사례가 잇따르자 가타이머 의원은 현재의 단속 방식에 구조적인 문제가 있다고 지적하며 훈련과 책임성을 명확히 하는 입법이 필요하다고 밝혔습니다. We need to know, and it's fair to know, who's in our country and who's not. And so immigration enforcement, of course, has a place. But it must be carried out professionally, lawfully, and with fact-driven accountability. 가타이머 의원이 발표한 아이스 기준법은 단속요원의 교육 강화와 투명성 확보, 그리고 책임성 명문화에 초점을 맞추고 있습니다. 법안에는 단속요원에 대한 갈등 완화 교육과 헌법에 따른 수색, 체포 절차 훈련을 의무화하도록 하는 내용이 포함되었습니다. 또 현장 단속 시 바디캠과 차량 카메라 사용을 규정하고 학교와 병원, 종교시설, 투표소 등 민감한 장소에서의 단속을 제한하는 조항도 담겼습니다. 특히 체포 이전에 시민권 여부를 철저히 확인하도록 해 미국 시민이 잘못 체포되는 일을 막겠다는 내용도 포함됐습니다. Today, I'm announcing new legislation, the ICE Standards Act, to put clear, enforceable standards in place for the Department of Homeland Security and its ICE immigration officers. First, the bill sets much-needed training standards for federal immigration enforcement officers. Right now, as I mentioned, reporting suggests some officers, as we just said, receive as little as 8 weeks of training. My bill requires DHS to immediately tell Congress what training its officers are receiving, and it mandates officers to be trained upon hiring and actually on de-escalation, constitutional search and seizure, and operating appropriately when protesters are present. Second, the bill requires the use of body-worn cameras and vehicle dashboard cameras during enforcement operations. This bill explicitly preserves an officer's right to review the footage, which cops know is critical. The footage also ensures full transparency for the public. Right now, the Homeland Funding Bill in Congress includes funding for cameras, but no requirement to actually use the cameras. Third, officers must clearly display their agency with an appropriate uniform or identification, unless they receive written supervisory approval for an undercover operation. Fourth, requiring officers to make every effort to risk and defuse situations, protect themselves in a situation as they must. Fifth, and this is critical and key to our constitutional rights, the bill draws a firm line when it comes to American citizens. Every single reasonable effort must be made to verify citizenship status.
6, the bill protects sensitive locations. Immigration enforcement will be prohibited at schools, hospitals, places of worship, and voting locations. For more than 30 years, federal policy restricted immigration enforcement at these sensitive locations. And finally, my legislation requires notification and transparency with state and local law enforcement when federal immigration enforcement operations occur in their jurisdictions. No cop should find out or from someone else that ICE is in their neighborhood. Local law enforcement should not be left in the dark. Our cops have a lot on their plate. They do a phenomenal job. They protect us every single day. 이날 현장에는 지역 지도자와 경찰 관계자들도 참석해 최근 연방이민 단속으로 인한 지역사회의 불안 상황을 공유했습니다. 폴긴 팰리세이스 파크 시장은 이 지역 주민의 약 65%가 한인 커뮤니티로 구성되어 있다며 일부 주민들이 외출과 통학, 영업 활동까지 위축되고 있다며 그 심각성을 전했습니다. We have a big situation here where there's numerous ICE raids that is really affecting the community. The community is in fear, and the businesses are going down. 경찰 측은 주민들에게 연방요원을 직접 대면하거나 대응하기보다는 이상 상황이 있을 경우 즉시 지역경찰에 신고해달라고 당부했습니다. 또 연방 단속이 이뤄질 경우에도 주민 안전을 최우선으로 관리하겠다는 입장을 밝혔습니다. 가타이머 의원은 이번 아이스 기준법을 민주공화 양당의 협력을 통해 추진하겠다는 뜻을 밝히며 주민의 안전과 공공 신뢰를 함께 회복하는 방향으로 논의를 이어가겠다고 강조했습니다. 연방이민 단속을 둘러싼 논란이 이어지고 있는 가운데 맨하탄의 한 호텔에서 반아이스 시위가 벌어져 수십 명이 경찰에 체포됐습니다. 최근 연방이민요원의 총격으로 미국 시민이 잇따라 숨진 사건 이후에 이민 단속에 대한 반발 여론이 거리 시위로 확산되고 있습니다. 맨해튼 트라이베카에 위치한 힐튼 가든인 호텔에서 어제인 27일 저녁 연방이민사관 단속국 아이스에 반대하는 시위가 벌어져 수십 명이 경찰에 체포됐습니다. 최근 연방이민 단속 과정에서 미국 시민 사망 사건이 잇따르면서 이에 대한 반발 여론이 거리 시위로 확산되는 모습입니다. 경찰에 따르면 시위대 여러 명은 오후 6시쯤 트라이베카 6번가에 있는 힐튼 가든인 호텔 로비로 들어갔고 이후 호텔 안과 주변에는 수백 명이 모인 것으로 전해졌습니다. 경찰은 약 45분 동안 여러 차례 해산 명령을 내렸지만 로비에 남아있던 시위대가 이에 응하지 않으면서 연행이 이뤄졌습니다. 소식통들은 최소 66명이 체포됐다고 전했으며 일부 이민단체는 체포 인원이 약 70명에 달한다고 주장하고 있습니다. 뉴욕 경찰은 정확한 체포 원인과 혐의는 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 밖에 있던 나머지 시위대는 오후 8시쯤 별다른 충돌 없이 해산한 것으로 전해졌습니다. 시위대는 호텔 체인이 연방이민 단속 요원들을 숙박시키는 것을 중단하라고 요구하며 구호를 외쳤지만 실제로 해당 호텔에 아이스 요원들이 투숙하고 있었는지는 확인되지 않았습니다. 같은 시간 반아이스 시위대가 폴리스퀘어 인근에서도 포착됐으며 해당 호텔은 폴리스퀘어에서 불과 몇 분 거리에 위치해 있습니다. 이번 시위는 앞서 유니언 스퀘어 집회와 마틴 루터킹 데이를 맞아 브루클린 브리지를 건넌 시위 이후 약 일주일 만에 벌어졌습니다. 이와 관련해 조란 맘다니 뉴욕시장은 성명을 통해 아이스에 반대하며 시위할 권리를 행사한 시위대 행동을 높이 평가한다고 밝혔습니다. 이어 아이스는 잔인하고 비인도적이며 불법적인 단속과 미국 시민에 대한 체포를 반복해왔다며 이번 시위가 폭력 없이 마무리됐고 경찰 대응도 만족한다는 입장을 전했습니다. 한편 워싱턴 포스트에 따르면 트럼프 행정부 출범 이후 불법 이민 단속 과정에서 단속요원의 총격으로 최소 3명이 숨졌지만 이와 관련해 형사 기소나 공개적으로 징계를 받은 단속요원은 단 한 명도 없는 것으로 나타났습니다. 해당 보도에 따르면 작년 7월 이후 아이스와 국토순찰대, 국토안보수사국 소속 요원들이 관여한 총격 사건은 최소 16차례에 달했으며 이 가운데 미국 시민 4명을 포함해 최소 10명이 총에 맞았고 그중 3명이 숨졌습니다. 이런 가운데 반아이스 시위는 뉴욕을 넘어 전국으로 확산될 조짐도 보이고 있습니다. 시위 주최 측은 오는 30일 금요일 하루 동안 전국 셧다운 행동을 예고하며 출근과 등교, 소비 활동을 중단하는 집단 보이콧을 통해 연방정부의 이민 단속 축소를 압박하겠다고 밝혔습니다. 캘리포니아 정치권 일부 인사들도 이 움직임에 공개적으로 지지를 표명했으며 시위가 대규모로 이어질 경우 주요 도시 상권과 물류에도 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 미네소타주에서 한 모병관이 고등학생들에게 입대를 통해 부모의 추방을 막을 수 있다는 취지의 이메일을 보내 논란이 일고 있습니다. 가족이 추방될 수 있다는 두려움을 이용해
미성년자에게 입대를 권유한 것은 부적절하다는 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 김은지 기자가 보도합니다. 최근 미네소타주의 한 군 모병관이 고등학생 약 200명을 대상으로 입대 권유 이메일을 발송해 파장이 커지고 있습니다. 해당 이메일에서 모병관은 이민세관 단속국 아이스가 예고 없이 사람들을 데려간다는 이야기를 들어봤을 것이라며 미국에서 태어나 17세 이상이고 부모가 서류 미비자라면 지금 부모님은 여러분의 도움이 필요하다는 내용의 이메일을 작성했습니다. 이어 자신도 이민자 출신임을 밝히며 부모가 불법 체류자일 가능성이 있는 학생들을 대상으로 이메일을 보내고 있다고 설명했습니다. 또 추방과 아이스 집행에 대한 두려움을 이해한다며 이 상황을 함께 헤쳐나가야 하고 부모의 이민 신분은 절대로 외부에 공개되지 않을 것이라고 강조했습니다. 이 모병관은 이메일에서 이와 관련한 패롤인 플레이스 제도를 소개했습니다. 2013년부터 시행된 일명 PIP 제도는 미군과 주방위군 복무자의 불법 체류 부모나 배우자 추방을 유예해주며 영주권을 받을 수 있는 신속한 절차를 제공합니다. 다만 복무자가 중도 탈락하거나 불명예 제대할 경우 보호 자격을 상실합니다. 이메일을 발송한 모병관은 이 제도를 근거로 이메일을 수신한 학생이 군입대를 지원할 경우 가족들의 안정적인 체류에 도움이 될 수 있다는 점을 강조한 것으로 전해집니다. 하지만 이 같은 방식의 모병 활동에 대해 비판이 제기되고 있습니다. 학생과 가족이 느끼는 추방의 공포를 이용해 입대를 유도하는 것은 윤리적으로 부적절하며 특히 미성년자인 고등학생을 대상으로 부담을 안겨주는 접근 방식이라는 지적입니다. 이를 최초 보도한 CNN은 일부 학생들이 해당 이메일을 읽고 혼란과 불안을 느꼈다고 보도했습니다. 하지만 트럼프 2기 행정부 들어 불체자 단속이 전방위로 확대 강화되면서 일각에서는 군 입대가 이민자 보호의 통로로 인식되는 상황이 벌어지기도 하고 있습니다. 뉴욕타임스는 지난 12일 일부 청년들에게는 군 입대가 선택이 아닌 가족을 지키기 위한 수단이 되고 있다고 전했습니다. 원래는 전쟁에 나가는 군인의 가족이 겪는 불안을 줄이기 위한 제도였지만 최근에는 이민 단속의 마지막 피난처로 활용되고 있습니다. 2023년 기준 약 11,500명 가족이 이 PIP 제도의 혜택을 받았고 최근에도 많은 주에서 PIP 입대가 급증하는 추세입니다. 군 복무와 이민 정책이 교차하는 PIP는 누가 미국인이 될 자격이 있는가라는 질문을 다시 던지고 있습니다. 또 이번 사안을 두고 군 당국의 모병 방식과 윤리 기준 그리고 이민자 가정의 취약성을 이용한 권유가 적절한지에 대한 논란이 이어지고 있습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 연방정부가 75개국 국민에 대한 이민비자 발급을 중단하는 등 반이민 정책을 강화하면서 미국의 순이민 규모가 급감하며 전체 인구 증가율은 팬데믹 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 오히려 취업이민 영주권 기회는 늘어날 수 있다는 분석이 나왔습니다. 보도에 김은지 기자입니다. 최근 국무부는 이민 후 공적 부조에 의존하는 비율이 높은 75개국 국민에 대해 이민비자 발급을 중단한다고 발표했습니다. 해당 조치는 영주권 취득을 목적으로 하는 이민비자에 한해 적용되며 대상국에는 소말리아, 이란, 하이티, 콜롬비아, 쿠바, 브라질, 러시아 등이 포함됐습니다. 다만 이번 결정으로 가족이민 영주권의 연간 쿼터가 채워지지 않을 경우 미사용 물량이 취업이민 쿼터로 이월될 수 있어 오히려 취업이민 신청자들에게는 기회가 될 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 이민법 전문 변호사들은 비자 발급이 중단된 국가들의 미사용 영주권 물량이 취업 이민 쿼터로 넘어갈 경우 다음 회계연도에 약 5만 개 규모의 취업 이민 영주권이 추가 배정될 수 있다고 전망하고 있습니다. 특히 영주권 적체가 심각한 인도 출신 신청자들에게 상대적으로 유리하게 작용할 가능성이 있다는 분석도 제기됩니다. 실제로 팬데믹 당시 대규모 비자 미사용 사태가 발생하며 취업 이민 쿼터가 일시적으로 확대됐고 당시 임시 취업 비자로 체류하던 신청자들이 큰 수혜를 입은 사례도 있습니다. 한편 연방정부의 강경한 이민 정책의 영향으로 미국의 인구 증가세는 뚜렷하게 둔화되고 있습니다. 미 센서스국의 최신 인구 추정치에 따르면 2024년 6월 30일부터 2025년 7월 1일까지 1년간 미국의 인구수는 약 180만 명 증가해 총 3억 4,180만 명을 기록했습니다. 증가율은 0.5%로 코로나19로 국경이 봉쇄되고 사망자가 급증했던 시기를 제외하면 가장 낮은 수준입니다.
인구 증가 둔화의 핵심 원인으로는 순이민 급감이 지목됩니다. 같은 기간 순이민으로 인한 인구 증가는 126만 명에 그쳐 전년도 273만 명과 비교해 절반 이하로 줄었습니다. 센서스국은 이 같은 추세가 이어질 경우 2026년 중반까지 연간 순이민 규모가 약 32만 명 수준으로 감소할 수 있다고 전망했습니다. 지역별로는 인구 변화가 엇갈렸습니다. 사우스캐롤라이나는 전국에서 가장 높은 인구 증가율을 기록한 반면 최근 몇 년간 급성장하던 플로리다는 증가세가 크게 둔화됐습니다. 여기에 출생률 하락도 인구 증가 둔화의 또 다른 요인으로 지적됩니다. 최근 1년간 출생자 수가 사망자 수를 웃돈 규모는 약 51만 8천 명에 불과해 역사적으로 매우 낮은 수준입니다. 이처럼 미국의 이민정책 변화로 일부 국가의 이민 비자는 중단되는 반면 취업 이민 기회가 확대될 수 있다는 기회가 나오는 가운데 미국의 인구 성장 기반 자체는 약화되고 있다는 우려가 커지고 있습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 아이비리그 명문 예일대학교가 저소득층을 넘어 중산층 가정까지 재정 지원을 대폭 확대합니다. 오는 2026년 가을 학기부터 가구 소득이 연 20만 달러 이하인 학생은 등록금을 내지 않게 되며 연소득 10만 달러 이하 가정의 학생은 사실상 학비 전액을 면제받게 됩니다. 월스트리트저널에 따르면 예일대학교는 2026년 가을 학기 입학생부터 새로운 재정 지원 기준을 적용한다고 밝혔습니다. 이에 따라 가구 소득이 연 20만 달러 이하인 학생은 등록금을 전액 면제받고 연소득 10만 달러 이하의 가정의 학생은 등록금은 물론 기숙사비와 식비 등 사실상 모든 교육 관련 비용을 부담하지 않게 됩니다. 예일대의 내년도 등록금은 7만 2,500달러로 여기에 기숙사비와 식비, 각종 수수료, 교재비를 더하면 연간 총학비는 약 9만 8천 달러에 달합니다. 이번 조치로 상당수 가정의 학비 부담이 크게 줄어들 전망입니다. 예일대 학부 입학재정지원처장인 제러마이아 퀸나는 지난 10년 동안 저소득층 가정을 위한 지원에서 의미 있는 진전이 있었다며 이제는 중산층과 중상류층 가정으로 그 혜택을 넓히고자 한다고 밝혔습니다. 예일대는 이미 2020년부터 가구 소득 7만 5천 달러 이하 가정에 대해 무상교육을 시행해왔습니다. 이번 기준 상향으로 대학 측은 미국 내 학령기 자녀를 둔 가정의 거의 절반이 전액 무상교육 대상이 될 것으로 보고 있습니다. 현재 예일대 학부생 약 6천 명 가운데 1,000여 명이 무상으로 재학 중에 있으며 전체 학생의 56%가 재정 지원을 받고 있습니다. 예일대 기금 규모는 지난해 기준 약 440억 달러로 전년 대비 11% 증가했습니다. 다만 이번 제도는 일반적인 수준의 자산을 보유한 가정에 한해 적용됩니다. 퀸난 처장은 소득 기준을 충족하더라도 자산 규모가 과도하게 큰 경우에는 다른 조건이 적용될 수 있다고 설명했습니다. 하버드대 산하연구기관 오퍼튜니티 인사이트는 명문 사립대학의 경우 저소득층과 고소득층에 비해 중간소득층 학생들이 오히려 진학 기회에서 소외되어 왔다고 분석한 바 있습니다. 예일대의 이번 결정은 최근 미국 명문 사립대 전반으로 확산되고 있는 재정지원 확대 흐름과도 닿아 있습니다. 하버드대와 MIT, 펜실베니아대는 이미 가구 소득 20만 달러 이하 학생의 등록금을 면제하고 있으며 스탠퍼드대와 프린스턴대, 텍사스대 등도 소득 기준에 따라 폭넓은 학비 지원 정책을 시행 중에 있습니다. 예일대는 이번 조치로 미국 전체 가구의 약 80%가 등록금 면제 대상에 해당하고 거의 절반의 가정은 완전 무상교육이 가능할 것으로 내다봤습니다. 대학 측은 학비가 유능한 학생들의 진학을 가로막는 장벽이 되어서는 안 된다며 교육 접근성 확대에 대한 의지를 재확인했습니다. 오늘 미국 중앙은행인 연방준비제도가 기준금리를 3.5에서 3.75%로 동결했습니다. 지난해 0.25%포인트씩 세 차례 연속으로 기준금리를 내렸던 연준의 인하 행진은 이로써 멈추게 됐습니다. 연준은 여전히 낮은 고용 증가와 다소 높은 수준을 유지하고 있는 인플레이션을 금리 동결의 배경으로 설명했습니다. 김은지 기자가 전해드립니다. 연준은 올해 첫 연방공개시장위원회 회의에서 기준금리를 기존 3.5에서 3.75% 수준으로 동결하기로 하면서 경제 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다. 지난 회의 성명서에 포함됐던 최근 몇 달간 고용에 대한 하방 위험이 증가했다는 표현은 사라졌고 대신 경제 활동이 견실한 속도로 확장되고 있다는 평가가 반영됐습니다. 다만 고용 증가는 여전히 낮은 수준이며 실업률은 안정화 조짐을 보이고 있고 인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다고 연준은 밝혔습니다.
연준은 금리 동결 배경으로 경제 활동이 견실하게 확장되는 점과 금리 인하의 당분간 필요성이 크지 않다는 판단을 강조했습니다. 이번 금리 결정은 만장일치가 아니었습니다. 투표권을 가진 12명의 위원 가운데 10명이 동결에 찬성했지만 2명은 즉각적인 0.25%포인트 금리 인하를 요구하며 반대표를 던졌습니다. 이 가운데 일부는 트럼프 대통령 측과 관련된 인사로 금리 인하 요구는 대통령과의 의중과도 일정 부분 맞닿아 있다는 분석입니다. 이번 결정으로 한국과 미국의 금리 차는 상단 기준 1.2%포인트를 유지하게 됐습니다. 글로벌 금융시장은 단기적으로 안정세를 보이는 가운데 한국을 포함한 주요국 금리와의 격차가 유지됨에 따라 환율과 자본 흐름에도 일정한 안정 효과가 기대됩니다. 연준은 금리 동결과 함께 최대 고용과 2% 수준의 인플레이션 목표를 재확인하면서 경제 전망 불확실성이 여전히 높아 주의를 기울이고 있다고 강조했습니다. KBTV 뉴스 김은지입니다. 뉴욕시 페리 전 노선이 강과 항만에 형성된 얼음으로 인해 운항이 전면 중단됐습니다. 뉴욕시 페리는 27일 화요일 오후 2시를 기해 이스트강과 허드슨강 등 전 구간에서 모든 페리 운항을 멈췄다고 밝혔습니다. 당국은 오늘도 전 노선이 중단된 상태라며 강에 낀 얼음과 기상 상황에 따라 중단이 며칠 더 이어질 수 있다고 설명했습니다. 뉴욕시 페리는 강 상황을 계속해서 확인하면서 안전이 확보되는 대로 즉시 운항을 재개하겠다고 밝혔습니다. 이용객들은 뉴욕시 페리 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 최신 운항 정보를 확인해야 합니다. 한편 뉴욕 워터웨이는 현재 지연 운항과 임시 시간표로 운행 중이며 뉴저지 엣지워로 출발 노선은 운항이 중단된 상태입니다. 뉴저지에서 70대 한인 남성이 눈치 우는 빗자루로 이웃을 때려 경찰에 붙잡혔습니다. 클로스터 경찰에 따르면 79살 장모 씨는 지난 26일 오전 11시쯤 집 앞에서 눈을 치우던 중 이웃과 다툼을 벌이다 제설용 빗자루로 이웃을 폭행한 혐의를 받고 있습니다. 피해자는 크게 다치지는 않은 것으로 전해졌습니다. 경찰 조사 결과 장 씨는 해당 이웃에게 가까이 가지 말라는 접근 금지 명령을 이미 받은 상태였지만 이를 어기고 접근해 사건이 벌어진 것으로 알려졌습니다. 장 씨는 과거에도 여러 차례 소란을 일으킨 전력이 있으며 무단 침입과 기물파손, 폭행 등으로 경찰에 체포된 기록이 있는 것으로 알려졌습니다. 지난해 9월에도 퍼스에잇 경찰이 장 씨를 단순 폭행 혐의로 체포한 바 있습니다. 경찰은 장 씨에게 가중폭행과 법원명령 위반, 위협행위 등의 혐의를 적용해 버겐카운티 구치소로 이송했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 달러 약세를 개의치 않겠다는 입장을 밝힌 직후 달러와 귀금속 등이 크게 흔들렸습니다. 트럼프 대통령은 27일 아이오와에서 열린 행사에서 달러 가치 하락에 대한 질문에 걱정하지 않는다, 오히려 좋게 본다고 말했습니다. 또 달러가 스스로의 수준을 찾도록 두고 싶다며 인위적으로 방어하지 않겠다는 뜻을 내비쳤습니다. 이날 블룸버그 달러 현물지수는 하루 만에 지난 4월 이후 최대폭으로 하락했고 달러 가치는 4년 만에 최저 수준까지 급락했습니다. 달러 약세 속에 유로화와 파운드화는 강세를 보였고 금과 은 가격은 급등했습니다. 금 선물은 3.95% 급등한 온수당 5,323달러로 사상 최고가를 다시 썼고 은 가격도 하루 만에 8% 넘게 뛰어 온수당 112달러를 돌파했습니다. 비트코인 역시 소폭 상승했습니다. 외신들은 트럼프 대통령의 발언이 미국 정부가 달러 약세를 용인하거나 선호하는 신호로 받아들여지며 시장이 민감하게 반응했다고 분석했습니다. 잠시 후 커뮤니티 브리핑을 전해드립니다. 헬문스버그의 최우선의 목표는 최고의 고객 서비스를 제공하는 것입니다. 전문 세일즈팀과 함께하는 고급 쇼룸에서 여러분이 좋아하는 머세디스-벤츠 모델을 만나보실 수 있습니다. 헬문스버그와 함께라면 완벽한 차량을 찾는 데 필요한 모든 것이 준비되어 있습니다.
이어서 환율과 증시 전해드립니다. 잠시 후 뉴욕과 뉴저지 날씨 전해드립니다. 이상으로 KBTV 뉴스9을 모두 마칩니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 편안한 밤 보내시기 바랍니다.